आरती उतारे। जय 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 हनुम उचारे। लंका जारी असुर संहारे, जो हनुमान की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्रीरामदूतं महाकायवीरं। प्रणयवे ನಡೆಯಲಿ आंजनेय, ಅಸುರರ ಎದುರಿಸು आंजनेय, ಗಗನವೇ ಜರುಗಲಿ आंजनेय, ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಸು आंजनेय। धर्म उಳಿसो सत्य मेरेसो वज्रदेहि बारो। जय 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 बजरंगी, आरती कीजे हनुमल लाकी। जय 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 बजरंगी, तलन रघुनाथ कला की। जय 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 बजरंगी, अंजलि पुत्र महाबलदाई। जय 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 बजरंगी, संतन के प्रभु सदा सहाई। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान, जय हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ಓ ಭುಜ ಬಲವ ತೋರಿ ನಿಂತೋನೆ ಭವ ಭಯವ ನೀಗುಬಾ। जय शिव रूपने बजरंगी, जय जय भवतारक ಓ बजरंगी। ನರ ನರವು ರಾಮ ಎಂದೋನೆ ನಿಜ ಗುಣವ ತೋರುಬಾ। ನಿನದೇನೆ ಶಕುತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಘನವಾಗಿ ಜಿಗಿದೆ ಕಡಲಾಚೆಗೆ। ತಲೆಮಾರುಗಳ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ, ರಣರಾವಣರ ಮದ ಮೀರುತ್ತಿದೆ। ಜಯ ಮಾರುತಿ ನೀನೇ ಗತಿ ಬಾಬಾರ ಬಾಳ ಸಾರಥಿ। जय 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 बजरंगी, ಬಜರಂಗಿ ಬಜರಂಗಿ जय 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 बजरंगी, ಬಜರಂಗಿ ಬಜರಂಗಿ जय 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 बजरंगी, ಬಜರಂಗಿ जय 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 ಜಯ ಜಯ ಬಜರಂಗಿ। ಓ ಅಣು ಅಣುವು ನಿನ್ನ ಓಂಕಾರ ಪವನ ಸುತ ನೋಡುಬಾ। जय जगपालक बजरंगी, जय जय भक्त ग्रेसर ಓ बजरंगी। ಕಣ ಕಣವು ನಿನ್ನ ಓಂಕಾರ ಪಾಪ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುಬಾ। ರಘುರಾಮನೆನೆಯೋ ಅಭಿಮಾನ ಶಿಖರ, ಋಣಿಯಾಗಿ ಇರುವೆ ಜನುಮಾಂತರ। ಕೆಡುಕು ಎನ್ನುವ ಲಂಕಾ ದಹನ ಮಾಡೋ ಗುರುವೆ ತೋರೋ ಕರುಣ। ಸುರವಾನರ ಕೊಡುಬಾವರ ಪರಶೌರ್ಯ ನಾಶ ಕೇಸರ। जय 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 बजरंगी, आरती कीजे हनुमल लाकी। जय 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 बजरंगी, तलन रघुनाथ कला की। जय 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 बजरंगी, अंजलि पुत्र महाबलदाई। जय 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 बजरंगी, संतन के प्रभु सदा सहाई। श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्रीरामदूतं महाकायवीरं। बजरंगी, 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 बजरंगी। श्री आंजनेयं
ಏಳುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಯ್ಯ ಕೆಂದುಳು, ಏಳುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಯ್ಯ ಕೆಂದುಳು, ನವಿಲಾರಿ ನವಿಲ ಮರಿಯಾರಿ ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. ನವಿಲಾರಿ ನವಿಲ ಮರಿಯಾರಿ ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. ನವಿಲಾರಿ ನವಿಲ ಮರಿಯಾರಿ ಮಾದೇವ್ಗೆ ಔತಣ ಮಾಡಿ ಗಿರಿಗೆ ಹೊರಟಾರು ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣಾಸುರ್ಯೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ, ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣಾಸುರ್ಯೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ. ಮಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಮಂಚ ಮರುಗಾದ ಮೇಲ್ ಹೊದಿಕೆ, ಮಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಮಂಚ ಮರುಗಾದ ಮೇಲ್ ಹೊದಿಕೆ, ತಾವರೆ ಹೂವ ತಲದಿಂಬು ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ತಲದಿಂಬು ಮಾದೇವ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆ ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆ ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣಾಸುರ್ಯೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ. ಅಂದಾದ ಚಂದಾದ ಮಾಯ್ಕಾರ ಮಾದೇವ್ಗೆ, ಅಂದಾದ ಚಂದಾದ ಮಾಯ್ಕಾರ ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ, ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ, ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः
देवं किं नो मृत्यु करिष्यति वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः अनाथ परमानन्दं कैवल्यपदगामिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थितिविनाशकं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः उत्पत्तिस्थितिसंहार कर्तारमीश्वरं गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निर्चोरभयं क्वचित् नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने नमः
नाशनम् शुचिर्भूत्वा पठेत् स्तोत्रम् सर्वसिद्धिप्रदायकम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यो जरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः ಭೂಮಿಯ ತೂಕವ ಭೋರ್ಗರೆದವನು ಬಾನಿನ ಒಡೆತನದವನು ಓಹೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಚದುರಿಸಿದವನು ಕಾಲವ ಎದುರಿಸಿದವನು ಭೂಮಿಯ ತೂಕವ ಭೋರ್ಗರೆದವನು ಬಾನಿನ ಒಡೆತನದವನು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಚದುರಿಸಿದವನು ಕಾಲವ ಎದುರಿಸಿದವನು ಘನವೀರ ರಣಧೀರ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ದಿಕ್ಕನೆತ್ತು ಬಂದ ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ ಅಂಬಲಿ ಗಂಜಿ ನೀಡಿದ ತ್ಯಾಗಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿ ಕಾಯುವ ಯೋಗಿ ಬಂಧುವಾಗಿ ಬಂದನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ ಬಂದರು ಹುಡುಗು ಮಳೆ ಚಳಿ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು ಇವನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು ಉಳಿದಿರೋ ಬದುಕು ಗೆಲ್ಲಲು ಬದುಕು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬ ಗಂಡುಗಲಿ ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ
ಬಾನಿನ ಒಡೆತನದವನು सेव्यमान पावनाग्रि पङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम् नारदादियोगि वृन्दवन्दितम् दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे भानुकोटिभास्वरम् भवाब्धितारकम् परम् नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकम् त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे पाणिवादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरम् निरामयम् भीमविक्रमम् प्रभुम् विचित्रताण्डव प्रियम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे मुक्तिदायकम् प्रशस्तचारु विग्रहम् भक्तवत्सलम् स्थितम् समस्तलोकविग्रहम् मनोग्रहेम किङ्किनीलसत्कटिम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे पालकम् त्वधर्ममार्गनाशकम् कर्मपाशमोचकम् सुशर्मदायकम् विभुम् स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे रत्नपादुका प्रभाविरामपादयुग्मकम् नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतम् निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनम् करालदंशमोक्षणम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्तति दृष्टिपात नष्ट पापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकम् कपालमालिकन्दरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे भूतसङ्गनायकम् विशालकीर्तिदायकम् काशीवासलोकपुण्यपापशोधकम् विभुम् नीतिमार्गकोविदम् पुरातनम् जगत्पतिम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे कालभैरवाष्टकम् पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्ति
शृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर अच्युतानन सायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुज द्वयशोभितं बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गसीकर सिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं बगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरं श्वेडनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणाम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसं
निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परम् अप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिदभूहुदाशन सोमपानिलकाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूतसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡು ಬಾರೆ ಈ ಚೆಲ್ವನ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡು ಬಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡು ಬಾರೆ ಕೆಳಗೈದ ನೋಡು ಬಾರೆ ಈ ಕಂದನ ನಲಿದು ನೋಡು ಬಾರೆ ಕುಣಿದು ನೋಡು ಬಾರೆ ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ಕುಂತ ನಮ್ಮ ಮಾದೇವ ನಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಜಕ್ಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನುಂಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣೀರು ಎದ್ದು ಕುಣೀರು ಬಿದ್ದು ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನುಂಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣೀರು ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ಕುಂತ ನಮ್ಮ ಮಾದೇವ ನಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಜಕ್ಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನುಂಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣೀರು ಎದ್ದು ಕುಣೀರು ಬಿದ್ದು ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನುಂಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣೀರು ಕಾಡೆಲ್ಲ ತುಂಬೈತೆ ಹೂಗಂಧ ಕಾವೇರಿ ಹರಿದೈತೆ ಏನ್ ಚಂದ ಕುನಿಗ್ಯಾವೋ ಗುಬ್ಬಿ ತಂದ್ಯಾವೋ ಗುಟ್ಟು ನಲಿತ್ಯಾವೋ ನವಿಲು ನುಲಿತ್ಯಾವೋ ನಾಗ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿವ ಅವನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರೆ ಬಂಗಾರ ಬಾಳಪ್ಪ ಅಕ್ಕರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದವನಿ ಮಾದೇವ ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ಕುಂತ ನಮ್ಮ ಮಾದೇವ ನಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಜಕ್ಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು
ಮಾರಯ್ಯಂಗೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ಎತ್ತುಕೊಂಡಿರು ಬಿತ್ತುಕೊಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಾರಯ್ಯಂಗೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ತಂಪಾದು ಸೊಂಪಾದು ಬಾನೆಲ್ಲ ತಂಪಾದು ತಂಪಾದು ಮಾಳೆಲ್ಲ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡ ಆ ತುಂಬಿನಾದ ಚನ್ನ ಚಕೋರ ಚೆಲ್ಲ ಕಟಾರ ಚನ್ನ ಮೈಕಾರ ಮಾದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ದುಂಡು ಎದ್ದೇಳೋ ಮಂಡೆ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿವ ಅವನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಳವ್ವ ಕರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದವನಿ ಮಾದೇವ ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ಕುಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೇವ ನಾಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುದ್ದು ಮಾರಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ಅರೆ ಅರೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಿರು ಬಿತ್ತುಕೊಂಡಿರು ನಮ್ಮುದ್ದು ಮಾರಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುದ್ದು ಮಾರಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ಎತ್ತುಕೊಂಡಿರು ಬಿತ್ತುಕೊಂಡಿರು ನಮ್ಮುದ್ದು ಮಾರಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ವಜ್ರಾಯುಧಂ ಮದಮರ್ದನ ಭುವನ ಗಾತ್ರ ಜ್ವಲನ ನೇತ್ರ ಗಹನ ಪಾತ್ರ ಘನವನ ತೀರ ದಹನ ಗೋಲ ಧಮನ ಕಾಲ ಧರಣಿ ಲೀಲ ಜಯ ಜಯ ಶೂರ ಓಂಕಾರ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಾಯ ನೀ ಬಂದರೆ ಕಂಟಕ ಭಂಗಮಾಯ ಆಕಾಶದಿ ಹಾರಿದ ಮುತ್ತುರಾಯ ಕಾಲಾಂತಕ ತನ್ಮಯ ಚಿನ್ಮಯ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ ತಿಮಿರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವವರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ನರ ನರ ನರಳಿಸಿಡುವ ನಿಜ ಮನವಾನರ
ಕೆದರಿದ ಜತೆಯ ಸರಿಸಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಖಡಗ ಧರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿ ಕಿಡಿಯ ಹರಿಸಿ ಚಲಿಸಿದ ಭೀಕರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡದಯ್ಯ ಕೆಣಕಲೆ ಬೇಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರಹಾರ ತಾಣುಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ತಾರ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ రక్తవర్ణం దినకరవదనం తీక్ష్ణదంష్ట్రాకరాళం రం 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 రమ్య తేజం గిరిచలనకరం కీర్తి పంచాదిభద్రం రం 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 రాజయోగం సకల శుభనిధిం సర్వవేదాళ వేద్యం రం 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 రాక్షసాంతం సకల దిశయశం రామదూతం నమామి ఖం 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 ఖడ్గహస్తం విషజ్వరహరణం వేద వేదాంగ దీపం ఖం 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 ఖడ్గరూపం త్రిభువన నిలయం దేవతా సుప్రకాశం ఖం 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 కల్పవృక్షం మణిమయమకుటం మాయమాయా స్వరూపం ఖం 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 కాలచక్రం సకల దిశయశం రామదూతం నమామి ఇంద్రవంద్యం జలనిధి కలనం సౌమ్య సామ్రాజ్యలాభం ఇం 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 సిద్ధియోగం రతజన సదయం ఆర్య పూజాజితాంగం ఇం 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 సింహనాదం అమృతకరతలం ఆది అంత్య ప్రకాశం ఇం 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 చిత్స్వరూపం సకల దిశయశం రామదూతం నమామి సాక్షిభూతం వికసిత వదనం పింగళాక్షం సురక్షం సం 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 సత్యగీతం సకల మునిరుతం శాస్త్ర సంపత్కరీయం సం 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 సామవేదం నిపుణ సులలితం నిత్యతత్వస్వరూపం సం 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 సావధానం సకల దిశయశం రామదూతం నమామి హం 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 హంసరూపం వికటముఖం సూక్ష్మ సూక్ష్మావతారం హం 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 అంతరాత్మం రవిశశి నయనం రమ్య గంభీర వీరం హం 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 అట్టహాసం సురవర నిలయం ఊర్ధ్వలోమం కరాళం హం 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 హంసహంసం సకల దిశయశం రామదూతం నమామి ಜನುಮ ಜನುಮದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮನೆ ಆದಿ ರಾಮನೆ ಹಾದಿ ಪ್ರೇಮ ಸುಧೇಯನು ಬೀರ
ರಾಮನೆ ಕೀರ್ತಿ ರಾಮನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರಾಮ ಸಿತಾರ ಅಚಲ ಚರಿತೆ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯವೇ ಸುಂದರ ಗೀತೆ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಧನಗಾತ ಕೃಷ್ಣವಾದು ಕರುಣೆ ಕೊಡುವ ಕಲಿಪುರಾಧೀಶರಾಗಿ ಗುರುಸ್ಥಳ ಮೆರೆಸುವ ಶ್ರೀ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡಂತೆ ವಿಮಲ ವೀರ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅರುಹಿನ ಕುರುಹು ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗವ ತೋರಿ ನಮ್ಮಗಳ ನಿಮ್ಮಗಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಬಂಗಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತ ವಿಮಲ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಪಂಚಸೋದರಂ ಕೃತ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ದುಜ್ಜಯಿನಿವಾಸ ಸದ್ಧರ್ಮಾಸನ ಮಂಡಿತ ಶಿವಯೋಗಿ ಸದಾ ಪಾದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಜಗದ್ಗುರು ಓಂ ಗಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗಂ ಭವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಸ್ತ್ರಮಸ್ತವಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದಃ ಆನಸೃಣ್ಣೋ ದಿವ್ಯಸ್ತೆ ದದಾತನಂ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಶಿವ ಸಾಂಬಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವದೇವದೇ ಶಿವ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ದ್ವಾರಕಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಮರಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಮರಣಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಗೌರಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಜೈ ನಮ ಪಾರ್ವದೇವದೇ ಶಿವ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಸದ್ಧರ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ಸುರತರುವೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ಸುರತರುವೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಸದ್ಧರ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುವೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಸದ್ಧರ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುವೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ಸುರತರುವೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ಸುರತರುವೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಸದ್ಧರ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ಹೂವಿನ ಕಂಪಾಗಿ ಮಾಮರ ಸಂಪಾಗಿ ಕೋಗಿಲೆಯಿಂಪಾಗಿ ತಂಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿ ಹೂವಿನ ಕಂಪಾಗಿ ಮಾಮರ ಸಂಪಾಗಿ ಕೋಗಿಲೆಯಿಂಪಾಗಿ ತಂಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ನಗುವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪರಿಸರವಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ನಗುವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪರಿಸರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಗೆಲುವಾಗಿ
ನೀನಿರುವೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಗೆಲುವಾಗಿ ನೀನಿರುವೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುದೇವನೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನೇ ಗುರುದೇವನೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನೇ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಬೆಳಗುಗಳ ಶೋಭೆಯು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂತ ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಸಭೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಶೋಭೆಯು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಶೋಭೆಯು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆವು ನಮ್ಮಯ ಕೋರಿಕೆ ತೀರಿಸುವೆವು ಎಂತ ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಸಭೆ ಅಂದದ ಪಡನೂರಿನ ಸುಂದರ ಜನರು ಚಂದದಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆವು ಅಂದದ ಪಡನೂರಿನ ಸುಂದರ ಜನರು ಚಂದದಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆವು ಅಲಂಕರಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಎಂತ ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಸಭೆ ಎಂತ ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಸಭೆ ಎಂತ ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಸಭೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಶೋಭೆಯು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂತ ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಸಭೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸದ್ಧರ್ಮ ಶಿವಾಸನಾದೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 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 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಳಕೋಟೆಗೆ ಪೀಠದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೂಜ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಥಿತ ಜಂಬೋ ಫಲ ಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಗುರುದೇವ ಮಹಾದೇವ ಗುರುದೇವ ಸದಾಶಿವ ಗುರುದೈವ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪಂಚಾನನ ತನದ್ಭುತಾನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನುಪಮಾ ಪಂಚಸೂತ್ರಕೃತ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರು. ಸಂಗೀತ ಸಾಗರಂ ಚೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭೂಷಣಂ ತತಃ ಲಿಂಗ ಪೂಜ ಸದಾನಂದಂ ವಂದೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗುರು ಪ್ರಭುವರಂ. ವಾಗರ್ಥಾವ್ಯವ ಸಂಪೃಕ್ತ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗದ ಪಿತರು ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರು ಸಾಂಬ ಜೈ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪದ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಚೆಲುವನಾದಡೇನು ಕುಲವೀರ ನೆನೆಸಿ ಫಲವೇನು ಲಿಂಗದ ಒಲುಮೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ನರನ ರೂಪದಿಂದ ಹರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಪರಶಿವನ ಪಂಚಮುಖಗಳಿಂದ ಉದಯಿಸಿ ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಜಗದಾದಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವಂಥ ವಿಮಲ ವೀರ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಜಗದಾದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆಗಳಿಗೆಯುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ಸೋಲರಿಯದ ನೆಗೆಮುಖದ ಸುಂದರ ಪುಲ್ಲಲೋಚನ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾ ರಮಣನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನರನ ರೂಪದಿಂದ ಹರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪೀಠದ ಒಡೆಯರು, ಮಂದಸ್ಮಿತರು, ದಣಿವರಿಯದ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರು, ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅಪ್ಪಂಗಳವರ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಧರೆಯ ಮನುಜರ ಮನದ ಕ್ಲೇಶವಂ ಹರಿಸಲೋ ಸುಗ ಹರನೆ ತನ್ನಯ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕಾಂಶ ಕಳಿಸುವೆನಂದ ನಾರದಗೆ ಧರೆಯೊಳಿರುತಿಹ ಸಕಲ ಸಂಪದ ಇರುವುದೆನ್ನಯ ಒಡಲ ಮಧ್ಯದಿ ಸಿರಿಯಲ ಕುಮೆಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವು ಎನ್ನ ಒಡಲಾಯಿತು ಹರಿಹರಾಧರ ಸಕಲ ದೈವಕ್ಕೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿಯ ತಾಣವಾಗಿ ಕರುಣೆಯಲ್ಲರ ನನಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪೇಳ್ವರನು ದಿನವೂ ಪೇಳ್ವರನು ದಿನವೂ ಪೇಳ್ವರನು ದಿನವೂ ಸಾಂಬಜೈ ನಮ ಪಾರ್ವತೀಪತಿ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ, ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ, ಸಕಲ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ. ಹಾಗೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬುವ ನಾಮ ಸಲುಹಿತು ಸಕಲ ಭಜಕರನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಂಜನೇಯನ ಪುರಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಋಣಂತೂ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸಕ್ಕಾಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಮಾಡಿದು ಈಗ ಇಂದಿನ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಟಲ್ರವರಿಂದ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆನ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಐರ್ ಸಂಘ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬೋಳ್ಸೂರ ಶರಣರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಶ್ವೇತಾ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಔಟೆ ಸೋದರಿಯರು ಭಕ್ತಿಯ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ. ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಗರ್ಖೇಡ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನೀಲಕಂಠ ಮೊರಬ್ ಮಾಜಿ ಯೋಧರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನೂರಿನ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಪಂಚಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡಮಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದ ಕಳಸಾರೋಹಣವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಲಭೀಮನನ್ನು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು, ಪೂರ್ವಾಂತರನ ಮತ್ತು ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ನೋವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಲಭೀಮನ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂಜ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಸ್ತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಖ್ಯಾತ ತಬಲಾ ವಾದಕರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದ್ಗುರುವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಆಲ್ಮೇಲ್ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಆಶೀರ್ವಚನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ.
ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶದೊಳಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ವಿದೇಶದೊಳಗಿರುವಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನ. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಹಂಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಆಚರಣೆಗಳು ಏನದಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವನ್ನ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಹೊರಟ, ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಹೊರಟ್ನ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ವಿಮಾನದಿಂದ ತೆಳಗಿಳಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಅವರು ಕಾಲೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶೂಗಳನ್ನ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿಯಕತ್ತಿದ್ನಂತ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ PI ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಮರುವಾಗಿದೆ, ಕಾಲೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶೂಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದೊಳಗರವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮನೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಂಪಾಗ್ತದಂತ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುವಂತ ಜನ ಮನಿ ಒಳಗೊಂದ್ ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದೂರ ನಂದಿ ಗೋತ್ರಾದಿನಾಯಕಂ ವೃಷ್ಟಿಸೂತ್ರ ಕೃತೋ ವಂದೇ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪುರಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿ ಈಗ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಮಾಳಕವಟೆಯ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹತ್ತಳ್ಳಿಯ ಅಹಿರ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಗಳವರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಶ್ರೀಗಳವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಆಲಮೇಲದ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಶರಣಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೂರಿನವರೇ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ಸದಾಕಾಲ ರೈತರ ಹಿತಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿಂಬೆಗೆ GI ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ, ಜೊತೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ, ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಊರಿನ ಯಾವತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಬಳಗವೇ, ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 11 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವಚನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಣಬಡಿಸಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ
ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಮರೀಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರ, ಯಶವಂತ ಬಡಗೇರವರ, ರಮೇಶ್ ಅವರ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಗಿಂದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳವರ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ ಜಗದ್ಗುರು ಮರುಳ ಸಿದ್ಧರು, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಗೌರಿದೇವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆಂಜನೇಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾವಕಾಲ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನಂತ ಸನ್ಮಂಗಲಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿ, ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಯಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ, ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ದೊರೆತು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನ್ನದಾತ ರೈತನ ಬದುಕು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿ, ಎಲ್ಲರ ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ವಧೂವರರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತ, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವಂತಾಗಲಿ, ಗ್ರಾಮದ, ಪಟ್ಟಣದ, ರಾಜ್ಯದ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಾವಿಂಥ ಜಾತಿಯವರು, ಜನಾಂಗದವರು, ಧರ್ಮದವರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮನ್ವಯ ಭಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಡಮೂಡುವಂತ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನಂತ ಸನ್ಮಂಗಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ಮಹಾಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಿಧಿವಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಶಿವಾಧೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾತನಾಡಿದಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಪಡನೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಕ್ತಿ, ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಆ ದೇಶದವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಆಕೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗುಳ್ನ ಗೊತ್ತಾ ನೆಹರೂಜಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೆಹರೂಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಗುಗೆ. ನೆಹರು ಅವರು ಬಂದರು. ಆ ಮಗು ನಗುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನೆಹರೂಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ, ಮುದ್ದಾದ ಮಗು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಬೇರೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಏನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನೆಹರೂಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಮಗು.
ನೀನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಷ್ಟು ಅದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನು ವಾಪಸ್ ಮರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಆ ಮಗು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಂತೆ, ನೆಹರೂಜಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೇವರಂತೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನು ದೇವರಂಗ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎರಡಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ದೇವರಂತೆ ನೋಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದು. ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಮೇರಿಕಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಗೆ, ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 256 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದಾವ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ, ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪ, ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವದೊಳಗ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ದೇಶವನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಹರಿತಾವಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 2,500 ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿತಾವ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹೊಳೆಗಳ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವಿಗೆ, ತಾಯಿಗೆ, ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಟಿಫಿನ್ ಅಂತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ಯಾರು ಕೂಡ ಊಟ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೇತಾರರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೌರವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗೌರವವನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಯಾವ ಗೌರವಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ರೈತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಶರೀರ, ಈ ಜೀವನ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನದಾತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜಗತ್ತು ಭಾಳ ನಾಗಾಲೋಟದೊಳಗೆ ಮುಂದುವರೆದದ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಮಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ನೀರೊಳಗೆ ಮೀನು ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಡಗು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬಂದವು, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ TV ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ,
ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಗೇಣದ್ದು ರಿಮೋಟ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದದ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಡೂಮ್ ಟಿವಿ ಇದ್ದು ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಟಿವಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಬಂದವ, ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ಡೂಮ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರಮಸಹಿತವಾದ ದುಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಧರ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಾನು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಶ್ರಮ ಸಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರದಿರಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದಿರಲಿ, ತಾನು ಬೆವರಿನಿಂದ ದುಡಿದದ್ದಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ತಾನು ದುಡಿದಿದ್ರೊಳಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಧರ್ಮವಂತ, ಅವನನ್ನ ವೀರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರರನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವರ್ತನೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ, ಮಾತಿರ್ಬೋದು, ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪರ್ಶ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ನೋವಾಗದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಗಿರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಟಿವಿಗಳು ಬಂದು ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, HD ಬಂತು, LED ಬಂತು, ಈಗ 3D ಬಂದವು, 5Dಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯದ. UHD ಅಂತಾರ, QLED ಅಂತಾರ, ಏನೆಲ್ಲ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿದಾವ ನೋಡಕತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ, ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹಂದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಈಗೆಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಬಂದದ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ರೂಪಿ ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತ, ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವಂತ, ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶು ಬಂತು, IVF ಬಂತು, ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದವು. ಜೊತೆಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 100 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲಿಂದಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವೈರ್ ಇದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಯಿತು, STD ಇತ್ತು, ISD ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲಗಳು ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಗರನ್ನು ಬಂದು, ಮೊದಲು ಸಣ್ಣವು ಬಂದು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರಾಕತ್ಯಾವ. ಅದರೊಳಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 2G ಆಯ್ತು, ಈಗ 5G ಬಂದದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾಳ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪವಾಡ ಪ್ರಶಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, 2 ಏನಾರು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3ನೇದು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಕಾಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯದ ಕಾಳು ಒಂದು ಕಾಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಪವಾಡ ಪುರುಷನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. ರೈತರು ನಂಬಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿ ನೀನೇ ನನ್ನವ್ವ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಬೀಜ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಧಾನ್ಯದ ಕಾಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಭೂಮಿನ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಖನಿಜಗಳದಾವ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದಿರಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಯಾ ದರಿತ್ರಿಯಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಗುಣವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 100 ಕಾಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಳ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೇನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ದೈವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ, ಗೌರವದ ಭಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ, ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ
ಆ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಈ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಕಾರ ರೂಪದೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಪರಂಪರೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಶೈವ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ತ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪರಂಪರೆಯವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ದೈವವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ದೇವರದಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ದೇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬವ ಗಣಪತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಹನುಮಾನ್, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅದು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇರ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಲಬದಿಯೊಳಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲತಃ ದೇವರಲ್ಲ, ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವಿನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಾನರ ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವಿನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ. ಆ ಆಂಜನೇಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವಿನ ಆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯನಗರ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಅದಲ್ಲ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಡಿವೋಷನ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆಯ ಹರಿದು ಬರ್ತದ. ಅವನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೂತ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಲಗೋದು, ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಸದಾ ಕಾಲ ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಹನುಮಂತ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಮ 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 ಅಂತ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ನನಗ ರಾಮ ಎಲ್ಲದನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ, ರಾಮನ್ ನೆನೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೆಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದ, ರಾಮ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸು ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಡ್ಡದು, ನೀ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎದೆ ಬಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ 3 ಜನ ಕಂಡ್ರಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದೊಳಗಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸದಾವಕಾಲ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಮನ ನಿಜಭಕ್ತನಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೊಂದು ಮಾತದ, ಸೇವಾಸೆ ಮೇವಾ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು ಅರಸನಾಗಿ ಉಣ್ಣು. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮನೆಷ್ಟೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಆತನ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಆ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದೊಳಗೆ ಲಂಕಾ ಅದ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೇತುವೆ ಅದ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂದರು, ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪಟ್ಟು ಅದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಆ ಸೇತುವೆ, ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಆ ಸೇತುವೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇತು ಬಂಧ ಹೋಗ್ತಾನ, ಇನ್ನೇನು ಲಂಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು ಸಮುದ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಬೇಕಪ್ಪ, ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನಂತ. ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಳೆಗೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗಿನವ್ರು ಕಟ್ಟೋ ಸೇತುವೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವನ್ನ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಸ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಟ್ಸೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ತ್ರೇತಾಯುಗ ಹೋಯ್ತು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಹೋಯ್ತು, ಕಲಿಯುಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೇತುವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅವನೆಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೇತುವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಹ್ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾನವ? ವಾನರ ಸೇನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ತೇಲುತ್ತಿತ್ತಂತ. ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ಮುಳುಗ್ತದ, ತೇಲ್ತದ? ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಳುಗುವ ಭಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತಿ ತೇಲುವ ಭಕ್ತಿ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಾಕತ್ತಿತ್ತದು. ಆಂಜನೇಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ರಾಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ತೇಲಾಕತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮನೂ ಬರ್ತಾನೆ, ಶಿವನೂ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಂಜನೇಯನೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ತಾನ. ಹಾಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೋದ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು? 550 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವಕೀಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅದೇ ರಾಮನ ಭಕ್ತನಾದ, ಬಂಟನಾದ, ಸೇವಕನಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಊರದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ, ಅವನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ರಾಮನನ್ನ ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹನುಮಂತ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ಇಟ್ಟಂತ ನಿಷ್ಠೆ, ನಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ, ಮಾಲೀಕ ನಿಷ್ಠೆ, ಅರಸ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕೃಷಿ ಅದರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ನೆರವನ್ನ, ಆ ಸಹಾಯವನ್ನ, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ಅದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಬಾಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಮಂದೇನು ಸಿಕ್ತು, ಆ ಫಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ಪಡನೂರು ಗ್ರಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುವರು ಬಾಕಿ ಇದ್ರಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಾಳಕೋಟೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಮಾಳಕೋಟೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಳಕೋಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಗದೊಳಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಕರೆಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಊರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಡನೂರು ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮಾಳಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಟ್ಟಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕಳಸಾರೋಣ ಆಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಂದ್ವಿ, ರಾಚೇರಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು, ಅಜ್ಜಾರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೋಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ತಂಪು ಹೊತ್ತಿರ್ತದ, ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಆಗೋದು 10 ಗಂಟೆ, ಮುಗಿಯೋದು 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಹಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಮಾರುತಿನೇ ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸರಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಂಗಾರ ಲೇಪಿತ ಕಳಸ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ದೇವರಿರಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರ ಕಳಸ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸ್ತಿರಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸದೇ ಇರೋರು, ಹಿಡಿದೇ ಇರೋರು ಕೈ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ತರ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೊಸದು. ಸಾಹುಕಾರಿದ್ದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತರ್ಬೋದು, ಬಡವಿದ್ದ 10,000 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ತರ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸಿಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕಂಪನಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕೇನು? ಅದು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿ, ಏನು ಬೇಕು? ಟವರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ? ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ಹಾಡು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾದ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಮಂದಿ ಅದಾರ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದ? ಹಾಡು ಕೇಳಕ್ಕ, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಿರಲಿ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಿರಲಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿದಿರಲಿ. ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾಲೋ ಆತಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲು ಆನ್ ಆಗ್ತದ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲು ಆನ್ ಆಗ್ತದ. ಎಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡೋಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾಟಾ ಬಂದ್ರೆ ತಾನೇ ನೋಡೋದು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಟವರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತದನೋ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾವುದೇ ದೇವರಾಗಿರಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರ, ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಕಳಸ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಭಗವಂತನ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಭಗವಂತಗೆ. ಅದು ಡಯಲ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಟವರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಟವರ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೋ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೋ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪುರ ಕಳಸ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಟವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತೀರಿ? ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಹೂ ಬಿತ್ತು, ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹೂ ಬಿತ್ತು, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಹೂ ಬಿತ್ತು ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರದ ಕಳಸದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋದೇನೋ ದೊಡ್ಡದು ಭಾಳ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾದೆ ಮಾತದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂತ. ಅಪ್ಪ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಗ ಬಂದು ಕಳಸ ಇಡ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಪಡ್ನೂರೊಳಗೆ ನೀವ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿರಿ, ನೀವ ಕಳಸ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾವಾದರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಆಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಆ ಗೋಪುರದ ಕಳಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ನಾಡು, ಈ ಊರು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನರಚನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ
ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೂಡ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದು ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ತಡವಲಗದೊಳಗೆ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬೇಕಂದಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆನೇ ಆಗ್ಯದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠ ಅಂದ್ರೆ ವೃಷ್ಟಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಈಗೂ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಾಳ ದಿವಸ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಡ್ನೂರೊಳಗೆ ಉತ್ಸವ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕು, ಆ ಮಳೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಮಾಳಕೋಟೆ ಶ್ರೀಗಳ ಅವರ ಆದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೇಲ ಶ್ರೀಗಳವರು, ಹತ್ತಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಗಳವರು, ಐರ್ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಗಳವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶರಣ ಮಾತೆಯರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೀಠದ ಸನ್ಮಂಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾವಕಾಲ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮರೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾರುತಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ಬಡಗೇರಾಗಲಿ, ರಮೇಶ್ ಆಗಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕರಾವೋಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಭಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಬಳಗ, ಭಕ್ತ ಬಳಗ, ತಾಯಂದಿರ ಬಳಗ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಂತೂ ನಮಗನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರ ಕುಂಭಗಳನ್ನು, ಆ ಕುಂಭಮೇಳ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಹೋದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುಂಭಮೇಳ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನಡೆದದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವಾದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾಯಂದಿರ ಸಾಲ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ಆರತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹೊತ್ತಂತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತಂತ ಹುಡುಗರು, ಜೊತೆಗೆ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದವರು, ಭಜನಿಯವರು, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಗನಿಸ್ತಿತ್ತು ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೈಲಾಸದೊಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆರತಿ ಹಿಡಿದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕುಂಭ ಹೊತ್ತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳದಾವ, ವಿದ್ಯೆದಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿದಿರ್ಬೋದು, ಆಯುಷ್ಯದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತಾನದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡನ ಆಯುಷ್ಯದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತೋಡ್ರಂತೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಗಲೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತದೊಳಗೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದೊಳಗೆ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸದೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿವರು ಏನದು ಕಸ ಹೊಡೆದವ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ₹1 ಕೊಟ್ಟವರಿಂದ ₹1,00,000 ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿ ಆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮರಳು ಸಿದ್ದನ ಪೀಠವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮರಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂತ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಳ್ಕೋಟಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಾಸ್ತರು ಮಂಗಲವ ಕರುಣಿಸಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶರು. ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಾಸ್ತರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಾಸ್ತರು ಮಂಗಲವ ಕರುಣಿಸಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶರು. ಮಂಗಲವ ಕರುಣಿಸಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶರು. ಪೂಜ್ಯ ರೇಣುಕ ದಾರುಕಾರ
ಆಚಾರ್ಯರು ಏಕೋ ರಾಮಾರಾಧ್ಯರು ಪರಮ ವಿಶ್ವಾರಾಧ ಪಂಡಿತ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿರಿ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ತತ್ಪುರುಷಾನ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಆಕಾಶ ತೇಜಸ್ಸು ವಾಯು ತತ್ವ ಸುಧಾರಣ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು ಅರಿವು ಮರಳಲು ಕುರುಹು ಧರಿಸಲು ಗುರುವಿ ಕಾರಣ ಧರೆಯಳು ಪಂಚಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದ ಆತ್ಮವೇ ಅಂತರೇಶ್ವರ ದಯದೊಳು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು ಮಂಗಲವ ಕರುಣಿಸಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶರು 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 ಯಶೋನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂಗಲಂ ತ್ರಯಸ್ವಿ ಸುಣಾರ್ಥಂ ಸಂಸರ್ವತಂ ವಾಗರ್ತಾವ ಸಂತೃಪ್ತ ವಾಗರ್ತ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆ ಜಗದಪಿತೃ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಂ जय मंगलम जय नमः पार्वतीपति शिव हर हर महादेव श्रीमद जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमद जगद्गुरु सिद्धलिंग राजदेशी केंद्र शिवाचार्य महाराज की जय मारुतेश्वर महाराज की जय पुट्टराज शिव योगेश्वर महाराज की जय जय मंगलम जय